نہیں کرو تمہاری مرضی ہے چلو. جی ناجی صاحب بتائیں کہ اس وقت گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے اسلام آباد میں بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے اندرون خانہ کیا پیش رفت ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, اور آپ خاموش کیوں ہیں؟ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکوں گا, چونکہ میں تو اندرون خانہ تو نہیں ہوں, لیکن بیرونی طور پر آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں. یہ کوئی آج سے تو نہیں ہو رہا ہے, کافی لمبے عرصے سے ہو رہا ہے, کوشش ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا جو تحریک, یہ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی قومی تحریک تھی 70s سے, جب مرحوم جوہر علی خان صاحب زندہ تھے اور تنظیم ملت کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیا تھا. تو اس وقت سے یہ صوبہ جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا آخری اور قطعی اور خوشحال منزل سمجھا جاتا تھا, اور وہ سمجھا جاتا رہا ہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسجدوں سے لے کر امام بارگاہوں سے, جماعت خانوں سے لے کر کھیل کے میدانوں سے لے کر ہر جگہ پر سارے لوگ صوبے کی ہی بات کر رہے ہیں, یہ اپنی بلکہ ایمان کا حصہ بنا لیا لوگوں نے. تو جس کا رزلٹ یہ ہوا جناب عالی کہ حکومت پاکستان, یا تو حکومت پاکستان نے اس وقت ہی کوئی چیز اس طرح انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی لانگ رن میں جو ہے اس کو ہتھیانے کے لیے, یا پھر یہ ہے کہ اب وقت وہ آ گیا کہ جناب پورا کشمیر تو نہیں مل سکا, تو اب کہیں نہ کہیں گزارا کرنا ہے تو اسی کو ہی ہضم کیا جائے. تو ایسی صورتحال کے اندر شعور بیدار ہوا, نئی نسل آ گئی, نیشنلسٹوں نے کام کیا. اچھا, تنازع کشمیر کو لوگ سمجھنے لگے, انٹرنیشنل قوانین کو لوگ سمجھنے لگے, یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں لوگ سمجھنے لگے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان مختلف قسم کے جو ہے وہ معاہدے لوگ سمجھنے لگے. تو پھر لوگوں نے کہا جناب عالی کہ صوبہ تو ہمارا کوئی مطمع نظر تو نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ہماری قومی منزل تو نہیں ہو سکتا. اور دنیا بھر میں تحریکیں جو ہے علیحدگی کی ہوتی ہے, اور گلگت بلتستان واحد علاقہ کی جس کے اندر وہ الحاق کی تحریک چلتی ہے. اور اس میں اگر میں اپنی تعریف اپنا منہ میاں مٹھو اگر آپ نہ سمجھے, تو اس میں نے خود ذاتی طور پر ایک کردار ادا کیا 80s کے بعد جو ہے 90s میں, اور پھر یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کو سمجھ چکی ہے. اب آگے جناب عالی حکومت پاکستان اپنی ضرورت اور اپنے حالات کے تحت اس کو ایک عبوری صوبہ بنانے کی طرف جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس طرف جا رہی ہے. تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. ہم خود اس کو نہیں مان رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کہا خاموش کیوں ہے. خاموش ہم نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس وقت فیس بک پر یا میڈیا پر یا دوسرے حوالوں سے ریزسٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم روڈ پہ لائے اور ہم کوشش کریں, تو بلتستان سے لے کر ہنزا نگر گزر سے دیامر تک اس قوم کی جو ہے 80% آبادی پھر آئے گی بازار میں کہ حکومت پاکستان یہ ساری چیزیں دے رہی تھی اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ رک رہا ہے. جیسے کشمیریوں کے بارے میں نہیں کہتے ہیں جناب کشمیری رکاوٹ ہے کہ کا, تو ہم وہ رکاوٹ اب نہیں ڈالتے. اب آپ صوبہ بنا دے, ہم تو اس کے خلاف ہے, ہم تو اس کو ریزسٹ کریں گے, اور اس کا فائدہ بھی اور اس کا کریڈٹ بھی یہ لے لے یہ جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو پاکستان کی جماعتیں ہیں. اور کل کلا کو اس صوبے کی وجہ سے خدا کا غضب اس علاقے کے اوپر آئے گا, تو اس کی تیاری بھی یہ لوگ کریں, اور پھر اس وقت بتایا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. تو اب ہم خواہ میں قوم کے ساتھ ایک کنفنٹریشن ان دنوں میں کس طرح لے لیں. یہ کہتے ہیں کہ صوبے کی وجہ سے بینیفٹس ملیں گے. اگر یہ بینیفیشری بن سکتے ہیں تو آنے والے 2-4 سالوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا بینیفٹ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, عبوری صوبہ بنانے سے کوئی قیامت بھی نہیں ٹوٹے گی. حکومت پاکستان جو ہے 73 سالوں سے 47 سے یہیں کچھ کر رہی ہے, تو آگے بھی 2-4 سال اسی طرح چلائے گی. تو اس میں بھی صوبہ بنا کر کوئی چیز نہیں ہوگی, البتہ نئے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وقت قوم میں آج اگر 20% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو اس وقت 80% ہوں گے, اور ایک ایسا وقت آئے گا, اس وقت ہم قربانی کا کال دیں گے. اور میں اپنے نوجوانوں سے, اپنے لوگوں سے اس وقت کے انتظار کا کہتا ہوں. اچھا, یہ صوبہ بننے کے بعد یا عبوری صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان کو کیا نقصان ہوگا؟ کیا آپ یوتھ کو کیا کہنا چاہتے ہیں, اس سے نقصانات کیا ہوں گے؟ گلگت بلتستان کو اگر کانسٹیٹیوشنل حصہ اگر بنا دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے, یہ تو خیر وہ آرٹیکل 1 کے تحت تو یہ نہیں بنا رہے ہیں, جیسے بھی بنا رہے ہیں, منوڈا سے ہنزا تک یہ ایک قوم ہوگی. تو اس وقت جو ہے نہ یہ
अपने स्पेशल स्टेटस की बात कर सकेंगे, ना अपने इलाहिदा वजूद की बात कर सकेंगे, ना हम अपनी इलाहिदा जो है हैसियत की बात कर सकेंगे। और पाकिस्तान के अंदर ये जैसे कहते हैं ना आटे में नमक भी नहीं होगा। आटे में नमक हुआ तो फिर भी बहुत बड़ा जायका महसूस होता है कि कुछ लोग है कहकर, ये भी सूरत हाल नहीं हो। सूबा क्या सूबा बनाना है इन्होंने, अब वाकई में सूबा ही बनाना होता 2 मिनट के लिए तो उसके लिए उसूल तय किए जाते हैं। जैसे 4 सूबों के लिए उसूल है कि आबादी की बुनियाद पर नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी भले गिलगित से एक ही आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान दोनों से एक आदमी आ जाए, और सेनेट में जो है वो बराबरी की बुनियाद पर पंजाब सिंध सरहद और बलोचिस्तान के मुकाबले बराबरी की बुनियाद पर। ये तो नहीं है ना, इसको एक स्पेशल स्टेटस के तौर पर इस्लामाबाद तरस और फाटा तरस की तरह रखेंगे। और कश्मीर का मसला जब ठंडा होगा तो इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है KPK है, उसी में डाल देंगे। मैं जो कश्मीरियों के साथ मिलकर काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कश्मीरियों के साथ बात बनाने की, तो लोग कहते हैं कश्मीरियों का एजेंट और ये कश्मीरियों का। मैं कश्मीर में मेरा क्या लेना देना है, कश्मीरियों के साथ कौन सी मेरी रिश्तेदारी, मैं नस्लन कश्मीरी नहीं हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी अहले सुन्नत बरादरी के लोगों की भी कश्मीर में कोई दिलचस्पी हो सकती है, चूँकि सुन्नी ज़्यादा है यहाँ, चूँकि सुन्नी शे की बुनियादों पर वहाँ पर तो मेरा कोई अकीदे के लोग भी नहीं रहते। इसके बावजूद भी मैं कश्मीर के साथ इसलिए इसको लिंक चाहता हूँ कि कश्मीर की ज़्यादा आबादी और हमारा ज़्यादा रुतबा दोनों मिलकर वक्ती तौर पर कश्मीरियों से हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन हमारी हैसियत बरकरार रहेगी। अब अगर ये सूरत हाल होगा तो गिलगित बल्तिस्तान जो है नेक्स्ट फ्रंटियर का हिस्सा है और कश्मीर जो है वो पंजाब का हिस्सा है। 3000 मुरबा मील में न वहाँ कोई सूबा बनेगा, ना 15 लाख की आबादी का यहाँ कोई सूबा बनेगा, ना पाकिस्तान के अंदर 15 लाख आबादी और 3000 मुरबा मील के सूबे बनाने का कोई रिवाज है। ये रिवाज इंडिया में है, दुनिया के दूसरे मुल्क अफगानिस्तान के अंदर है, छोटे छोटे मुल्क जैसे इंडिया में जो है मणिपुर है, त्रिपुरा है, आगे चलकर ये नागालैंड और ये क्या कहते हैं ये सिक्किम है, आगे गोवा है, इस तरह की वो चीज़ें छोटे छोटे सूबे है। इसी तरह अफगानिस्तान में जाएंगे तो छोटे छोटे सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लेवल के। पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में सराइकी सूबा नहीं बन सका, कराची नहीं बन सका, हज़ारा नहीं बन सका, अच्छा कोयटा और ग्वादर को जो है बलोच पख्तून के बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सका, तो तुम्हारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए किसने आगे चलकर एक सूबा रखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ जब डेमोग्राफी हैवी पैमाने पर होगी तो फिर पता चलेगा। अभी तो थोड़े बहुत 200-400 पठान घर आबाद है तो इनको बड़ी परेशानी है 4-5 गुजरों से, आगे जो है पता भी नहीं चलेगा कि गिलगिती कोई कौम थी, शनाबुरिश की बल्ती ज़बान बोलने वाले लोग थे। जब ये सूरत हाल होगी तो इनको पता चल जाएगा सूबे क्या होते हैं। डेमोग्राफी पे आप बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी उस वक्त तब्दील हो गई अबूरी आइनी सूबा बनने के बाद, क्या इस वक्त डेमोग्राफी पे काम नहीं हो रहा है, डेमोग्राफी तब्दील नहीं हो रही गिलगित बल्तिस्तान की? अभी चोरी छुपे हो रही है, इस वक्त जो है गैर एलानिया हो रही है। इस वक्त मुझ जैसा एक आदमी इस तरह की भी बातें भी करता है। सूबा बनने के बाद जो इंटरव्यू आज मैंने दिया है इस पर दफ़ा वो आर्टिकल 6 लग सकता है और आगे में हमारी ज़बान बंद हो सकती है। ठीक है, बहावलपुर का आदमी इस तरह बात कर सकता है, बलोच कर सकता है, बलोच भी तो इसी तरह की बातें करते हैं और उनको हेलीकॉप्टरों से जो गिराते हैं सब लोग देखते हैं, ये बातें कर सकता है। या KPK का कोई आदमी स्वात वाला कर सकता है, या चतराली कर सकता है, आपके सामने कोहिस्तानी कर सकता है। ये आपकी स्पेशल स्टेटस ही है जिसने आपको गंदम की बोरियां और ये बातें और ये सारी चीज़ें कराने को जो है ना वो मौका दिया है। जब ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद देखना क्या होता है। यानी अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी सियासी तौर पे बड़ा मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी पाई जाती है, इस हवाले से क्या देख रहे हैं और क्या उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान पे भी पड़ेंगे? ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पे तो पड़ना ही है। मैं तो इसके बारे में जो है वो बात में खुल के बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैं ये कहूँगा कि खेल की तैयारी मुकम्मल है। ये जश्न बहारा का टूर्नामेंट है, ये शुरू ही मार्च में होता है, उससे पहले आगे नहीं होता, लेकिन मुतवक्को तौर पर इसका फ़ाइनल साल के आखिर तक होगा। थैंक यू।